الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، هو اللہ وہ جو اللہ ہے، احد وہ اکیلا ہے۔ آپ فرمائیں، کیونکہ آپ نے تو معراج پہ دیکھا ہے نا کہ میں اکیلا ہوں، باقی تو کسی کو سمجھ نہیں آنی، نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے، تو یہ یقین سے آپ ہی کہہ سکتے ہیں کل، تو آپ فرما دیجیے هو اللہ اللہ الصمد، صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد، نہ اس کا میلاد ہے، نہ وہ مولود ہے، نہ اس کا کوئی مولود ہے اور نہ اس کے کسی مولود کا کوئی میلاد ہے۔ تو جس کا میلاد نہیں وہ اللہ ہے، جس کا میلاد نہیں وہ اللہ ہے۔ تو اس لیے میلاد منانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے کہ تیرا میلاد نہیں ہے، تو خالق ہے، میلاد مخلوق کا ہوتا ہے۔ تو جب میلاد مناتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا میلاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ تیری کسی اولاد کا میلاد ہے، ولم یولد، نہ تیرا ہی میلاد ہے، نہ تو تولد ہوا، نہ تجھ سے کوئی تولد ہوا، نہ تو مولود ہے نہ تیرا کوئی مولود ہے، نہ تو والد ہے نہ تیرا کوئی والد ہے، نہ تو ولد ہے نہ تیرا کوئی ولد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس کے کوئی بھی نہیں، لم نہیں ہے، یکن، کفو، کفو کسے کہتے ہیں؟ انسان مرد کا کفو، عورت کا کفو مرد، شیر کا کفو شیرنی، بکری کا کفو بکرا، ہاتھی اور ہتھنی ایک دوسرے کے کفو، پھولوں کے کفو، ان میں بھی پولن اور ایگز، اووری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے میں جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اب آپ کسی پھول کی شادی کسی انسان سے نہیں کر سکتے، اور کسی بھیڑیے کی شادی کسی انسان سے نہیں کر سکتے، کیونکہ کفو نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ خود فرماتا ہے بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، وہ تو ہر چیز کو خود بنانے والا ہے، اور اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اب جو میں نے پہلے آپ کو آیت بتائی
वल्लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब अल्लाह की बीवी होने के लिए उस जैसा होना जरूरी था, तो उस जैसा तो है ही कोई नहीं। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, समदियत का मालिक उसके अलावा है ही कोई। लम यलिद, ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम युलद, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसका मिलाद है ना उसकी औलाद का मिलाद है। मिलाद कहते हैं वक्त पैदाइश को। मिलाद किसको कहते हैं? वक्त पैदाइश को। तो वक्त पैदाइश तो है ही नहीं उसके यहाँ, वो तो हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा के लिए है। जिसका मिलाद ना हो, लम यलिद व लम युलद हो, वो खालिक होता है, और जिसका मिलाद हो वो मखलूक होता है। ये जब आप मिलाद मनाते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप वहदनियत की गवाही दे रहे होते हैं, तो वो वादा ला शरीक है, उसका मिलाद नहीं। जिसका हम मिलाद मना रहे हैं ये उसके रसूल हैं, उसके नबी हैं, उसकी बेहतरीन मखलूक है, लेकिन है मखलूक, वो अकेला खालिक है। और फिर वो खुद दोबारा इस सूरह अनाम की 102 नंबर आयत में कहता है, 101 नंबर आयत में, बदी उस समावात वाला, सब चीजों को बनाने वाला है। अन्ना यकूनु लहू वालदुन वलम तकुन लहू साहिबा। उसकी औलाद कैसे होगी? क्योंकि उसकी बीवी कोई नहीं है, और जिसकी बीवी ना हो उसकी औलाद नहीं हो सकती। मर्द के लिए औरत होगी, मर्द के लिए औरत होगी तो औलाद होगी, अगर औरत नहीं तो मर्द से औलाद। शेर की शेरनी होगी तो औलाद होगी। एक फूल का पोलन दूसरे फूल के एग से मिलेगा तो फूल निकलेंगे। हर एक का कफू होना जरूरी है, और जब कफू ना हो तो फिर जनरेशन नहीं बन सकती, ऑफ स्प्रिंग नहीं आ सकती। तो इसलिए जब आप मिलाद मनाते हो तो आप इस बात की गवाही देते हो कि तू वादा उला शरीक है, तेरा कोई मिलाद नहीं। जिसका हम मिलाद मना रहे हैं वो तेरे बेहतरीन मखलूक हैं, नबियों के सरदार हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल मुरसलीन हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद बेहतरीन हस्ती हजूर की हस्ती। इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। ये अल्लाह का एहसान है कि जिसने तुम में रसूल भेजा, उसका एहसान जितना रहा है। वाम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, और जो कोई वो नेमत अता करे तो वो कहता है उसकी तहदीस करो, उसको लोगों को बताओ कि ये मेरी नेमत है। और हजूर से बड़ी नेमत कोई नहीं। उसको एहसान भी, एक मैं सारा कुरान पढ़ रहा हूँ, एहसान भी अल्लाह का, और उसका एहसान बताना लोगों को, ये भी हुक्म अल्लाह। तो इसलिए मिलाद में हम अगर हजूर का मिलाद मनाते हैं तो अल्लाह ताला की वहदनियत को साबित करते हैं, और मिलाद बनाने के बाद अगर लोगों को बताते हैं तो ये उसका हुक्म है कि लोगों को बताओ कि मैं वादा ला शरीक हूँ, मेरा कोई मिलाद नहीं। लेकिन हजूर का अगर मिलाद मनाते हो, ये हजूर सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ा इनाम है, और सबसे बड़ा एहसान है। मन अल्लाह, अल्लाह का एहसान। और फिर जो मेरी नेमत हो उसको खूब उसका चर्चा करो। तो इसलिए हम ये चर्चा करते हैं, इसलिए हम मिलाद मनाते हैं, इसलिए हम हजूर का मिलाद मनाकर अल्लाह की वहदनियत को साबित करते हैं, और हजूर का मिलाद मनाकर हजूर से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। वमा अलैना